श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुच्ची। विशिष्ट पाश्चात्य समालोचक थॉमस फुलेर कहती द सोल इज नॉट व्हेयर बट व्हेयर इट लव्स। आत्मार स्थिति को आम केवल सेठी पाऊ जोठी केवल प्रेम ही थाए, भल पाइबा थाए। श्रोताबंधु आज एमिति अनुरागरू वैराग्य पर्यंत गतिशील जड़े विशिष्ट कवि को शुणा जहाँ को आपण मैंने गाल्पिक भाव शुणी सारी। भाव प्रवणता न थाई गप हुएनी कि कविता हुएनी, तेणु आत्मानुरागर आवश्यकता अत्यंत जरूरी। जड़े लेखक पाई से निजको केवल भल पाइबेनी, से भल पाइबे समग्र जगत को, जड़पिंड को, ब्रह्मांड को। आज आमे शुणिबा आम समय जड़े यशस्वी कवि को। से अनालोचित, कारण तांकर व्यक्तित्व सबुबले निबुझ ही रही थाए एवं तांको परिसर रे से बेस आलोचित। आत्मानुराग भितरे वैराग्य, सहज आनंद भितरे आकुति, इंद्रियर उल्लास भितरे विषाद जोग को भेटुथुवा जणे चरित्र, जणे व्यक्तित्व कवि राजकिशोर दास। तांको संपर्क रे आम समय जणे विशिष्ट आलोचक मत दियंती। जीवन रो सब दृश्य भाव घटनावली को संदर्शन करिया पई व्यक्ति को अव्यक्त और अव्यक्त को व्यक्त करुथुवा अपलक सेई कविता तुम आखि, जहाँकि राजकिशोर दासंकर एक सुंदर कविता संकलन मनीष जीवन को महा आनंद उल्लास द्वारा अंत प्रेरित करे। स्थूल जगत कविटे जेतेबेले सूक्ष्म भावलोक को शुद्ध शब्द एवं अर्थमय उच्चारण द्वारा गति करुथाए, सेतेबेले ही संभव हुए जीवन रो सबु दृश्य भाव घटनावली को संदर्शन करिबा पई आखि। श्रोताबंधु आज आमे शुणुछे कवि राजकिशोर दासंकर कविता संकलन तुम आखिर किछि कविता। तेबे एतिकी कहिबी, जेतेबेले कविता र शीर्षक, कविता संकलन शीर्षक टी को देखिली, प्रथमे तो मन हिथिला जे काहाको गोटे खोजुचंती भाव विह्वल ही कवि, कहार आखि तांको प्रेरणा दिउछि बंचिया पई। जेतेबेले कवितार पृष्ठा भितर को आखि पकेइली, सेतेबेले केवल आ केवल दिसुथिले महाप्रभु श्री जगन्नाथ एवं तांकर सेई दुई आखि। कवितार शीर्षक कविताटी को मु प्रथमे पढ़ुची। कवितार शीर्षक हेउची तुम आखि। कवि राजकिशोर दास। समुद्र ठू आहुरी गभीर से आखि, दृष्टि तार दूर को बहु दूर को, तथापि नील चक्र पतित पावन आड़ ही गले मु मोर ही जीवाकू चाहे। दौड़ू थाए निज इच्छारे अमुहा, जानिनी जना पड़ेनी बाट क्यों आड़े। क्योंठी तुम आखि मते चाहू नथिबो, मु मोर हेबाकू चाहे पारे नाही, प्रतिथर हारी जाए। तुम पई लेपिथिबा तिलक लिभेई देला बेले चंदन रुद्राक्षर माला नामावली उत्तरीय बास अंतर्बास गोटी गोटी करी देह मुंड बेक अंटारू ओल्हे देला बेले जेमिति मु जानी पकाए जे हे तुम आखि चाहूची मते, हे तुम आखि चाहूची मते। एइठी केउठी सतकु सत दर्पण रे मो आखि देखिला बेलको तुमे मो आखि रे। काहींकी मो पछरे एमती लागिच, काहींकी मो पछरे एमती लागिच, मु मोर हेबाकू चाहे। थरे कौन कही देइथिली तुम आखि खूब सुंदर, थरे कौन कही देइथिली तुम आखि खूब सुंदर। सेई दिनठू
ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ନୁହଁ? ମୋର କ'ଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ରହିବା କଥା ନୁହଁ କି? ସତରେ ବୋଧେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସତରେ ବୋଧେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଲିଭେଇଲେ ତିଳକ ଚିହ୍ନ ଯାଏନି। ମାଳା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ବି ଦେହ ସାରା ଚନ୍ଦନ ବାସ, ନାମାବଳୀ ଉତ୍ତାରି ଦେଲେ ବି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ତୁମ ନାମ। ତୁମେ ମୁଁ କେବେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଏକାଠି ଏକାଗ୍ର ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୁଁ କେବେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଏକାଠି ଏକାଗ୍ର ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ସବୁଥର ମୁଁ ମୋର ହେବାକୁ ଚାହିଁବା ବେଳେ ଏଇ ମୋର ତମର, ତମର ମୋର, ହେଇ ହେଇ ମୁଁ ସଦାକାଳ ତମର ହେଇଥାଏ, ତମର ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। ସବୁଥର ମୁଁ ମୋର ହେବାକୁ ଚାହିଁବା ବେଳେ ଏଇ ମୋର ତମର, ତମର ମୋର, ହେଇ ହେଇ ମୁଁ ସଦାକାଳ ତମର ହେଇଥାଏ, ତମର ହେଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ତୁମ ଆଖି କବିତା ସଂକଳନର କବିଙ୍କୁ, କବି ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ। ଆଉ ଏକ କବିତା ତାଙ୍କର, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଛଳ। କବି ରାଜକିଶୋର ଦାସ। ଛଳ ଛଳ ପ୍ରେମରେ ଛଳନା ନଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ, ନ ରହିବା କଥା। ଛଳ ଛଳ ପ୍ରେମରେ ଛଳନା ନଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ, ନ ରହିବା କଥା। ହେଲେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଆ ଲାଗେନି। ସବୁଥିରେ ତୁମ ଛଳନା। ହେଇ ମତେ ଚାହିଁଛ ବୋଲି ମୁଁ ତଟସ୍ଥ ହେଲା ବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାଅ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ସିଂହଦ୍ୱାର, ପାଟ ଅଗଣା, ନାଟ ମଣ୍ଡପ, ଗର୍ଭଗୃହ କମ୍ପୁଥାଏ ଜୟ ଜୟକାରରେ। ପ୍ରେମ, ଯୁଦ୍ଧ ସବୁଥିରେ ଛଳନା, ଭରପୁର ସମ୍ମୋହନ। ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ତୋରାଣୀ, ଅବଢ଼ା ସବୁ ସମାନ ବୋଲି ତ ଦେଇଥାଅ। କେବଳ ମୋ ପରି ଗରିବ, ସେମାନଙ୍କ ପରି ଧନୀ, ସଭିଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବାର ଚାଲ। କେତେ ଆଉ ଛନ୍ଦିବ ଛଳନା ଛଳନାରେ? ସଭିଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବାର ଚାଲ, କେତେ ଆଉ ଛନ୍ଦିବ ଛଳନା ଛଳନାରେ? ଆସ ଆସ ଥରେ ମୋ ସାଥିରେ ତୋରାଣୀ ପିଇ ରାତି କଟେଇବ। ଜାଣିପାରିବ ଭୋକ କେମିତି, କେତେ କଣ୍ଟ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀରେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେ। ହଁ, ଏ ଅଲଗା କଥା ଯେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ତୁମ ନାଁରେ ତର୍ଜମା ଚାଲିବ, କମିଶନ ବସିବ। ହାତ ନାହିଁ ପରା ତୁମର, ହାତ ନାହିଁ ପରା ତୁମର। ଭିଡ଼ ଭିତରେ କେମିତି ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଅ। ଗଲା ରାତିରେ ଏମିତି ମୋ ଛାତିକି ରାମ୍ପିଥିଲ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ତୁମ ନଖ ଦାଗ। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି କି ଲିଭେଇ ପାରୁନି। 100 କଥାର ଗୋଟେ କଥା, ତୁମ ଛଳନା ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ନିବିଡ଼ରୁ ନିବିଡ଼ତର କରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଥାଏ, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଥାଏ, ତଥାପି ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ତଥାପି ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତା, ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅନୁଭବ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଦେବତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବତ୍ୱକୁ ଆରୋପଣ କରାହେଇଛି। ସେ ଜଣେ ମଣିଷ, ମଣିଷ ପରି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କ୍ରିୟାକଳାପ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର, ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କର ସେଇ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର, ସେବା। କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା, ଯାହା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ଭାବକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସତରେ ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। କବିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମୋ ବଞ୍ଚିଥିବାର ପୃଥ୍ୱୀ। କବି ରାଜକିଶୋର ଦାସ। ମୋ ବଞ୍ଚିଥିବାର ପୃଥ୍ୱୀ ତମମୟ ହୋଇସାରିଲାଣି କେଉଁ କାଳୁ। ମୋ ବଞ୍ଚିଥିବାର ପୃଥ୍ୱୀ ତମମୟ ହେଇସାରିଲାଣି କେଉଁ କାଳୁ। ହାତ ନଥାଉ, ପାପୁଲି ନଥାଉ, ମୁଁ ନାଚୁଛି ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଗରେ। ଥକିଗଲିଣି ଦେଖ, ତଥାପି ତମେ ଜମାରୁ ଥରେ ହଁ କରିନ କି ନାହିଁ। କି ମାୟା, କି କିମିଆ।
ମୋର ସବୁ ଏକାକାରତ୍ୱ ଏକତ୍ର ହେଇଯାଏ ସେଇ କଳା କଳା ଆଖି ଦୁଇଟିରେ। କେବେ ବି ଥରେ ଫେରି ପାରିନି, ଫେରାଇ ପାରିନି। ବଳଗଣ୍ଡି 18 ନଳା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ତ ମିଛ କଥା। ମୁଁ କେବେ ଡେଇଁ ପାରିନି ଅରୁଣ ଖମ୍ବ। ସେଇଠି ହିଁ ଘୁରୁଛି, ଘୁରି ହେଉଛି। ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା? ଥରେ ଟାହିଆ ହଲେଇ ମୋ ପାଇଁ ଉଭା ହେଇଯାଅ। ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା? ଥରେ ଟାହିଆ ହଲାଇ ମୋ ପାଇଁ ଉଭା ହୋଇଯାଅ 22 ପାହାଚରେ। ଥିରେ କି ହାତ ହଲାଇ ଦିଅ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଅପଲକରେ ଅଛି। କେହି ଦେଖିଦେବା ଆଗରୁ ମୋ ସ୍ନାୟୁରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ନାୟୁ ଯାଏ ନେଇଯିବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ସାରା ଦେହ କମ୍ପିଯିବ, କମ୍ପୁଥିବ ଏବଂ କମ୍ପୁଥିବ ଆଉ କମ୍ପୁଥିବ। ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର କବିତା, ଖୁବ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କବିତା। କେତେ ଥର ଯେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କବି ଲୁହ ଝରେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରମ ସଖା ପରମ ସତ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। କବିତାର ଶବ୍ଦ ହିଁ ହୃଦୟକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ଆଲୋଟିତ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି। କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଦୀପ। ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରତି ଭକ୍ତ, ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅନୁରୂପ ଭାବନାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦୀପ, କବି ରାଜକିଶୋର ଦାସ। ପ୍ରତିଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିନି। ପ୍ରତିଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରେଇ ଚାଲିଥାଅ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ବାଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଟିଏ ସତ କହୁଛି ଥକିଗଲିଣି। ତୁମ ଉପରେ ନୁହେଁ, ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ। ତୁମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କେତେ ବର୍ଷ, କେତେ ବୟସ, କେତେ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲାଣି ମନେ ଅଛି ତୁମର? ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଏତିକି ମନେ ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଅର୍ବୁଦ ଦୀପ ଜାଳି ସେମାନେ ଫେରିଗଲେଣି, ଫେରିଯାଆନ୍ତି ସବୁଦିନ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଳୁଛି, ଜଳୁଥାଏ। ଅର୍ବୁଦ ଦୀପ ଜାଳି ସେମାନେ ଫେରିଗଲେଣି, ଫେରିଯାଆନ୍ତି ସବୁଦିନ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଳୁଛି, ଜଳୁଥାଏ। ଏୟା ବି ମାନୁଛି ତୁମ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରେ ନା ମୁଁ ଜଳିବାରେ। ଏୟା ବି ମାନୁଛି ତୁମ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରେ ନା ମୁଁ ଜଳିବାରେ। ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣେ ଲିଭେଇଦେବା ସପକ୍ଷରେ ତୁମେ ନଥାଅ। ମୁଁ ଜଳିଲେ ତୁମେ ଖୁସି ହୁଅ କି ନ ହୁଅ ଜାଣି ତ ହେଇନି କେବେ। ମିଛ ଆଶାର ହଁଟିଏ ପାଇଁ ବହୁ ଦୌଡ଼େଇଲଣି ଅନେକ। ବରଂ ଭଲ ସତ ନାହିଁକୁ ମାନିଯିବା। ଏ ଜନ୍ମ ତ ସରିଯିବ ଏମିତି, ହୁଏତ ଆସନ୍ତା କେଉଁ ଜନ୍ମରେ। ଏ ଜନ୍ମ ତ ସରିଯିବ ଏମିତି, ହୁଏତ ଆସନ୍ତା କେଉଁ ଜନ୍ମରେ। ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ଆମେ ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। କବିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପରଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ। ଆଉ ଏକ କବିତା, ଯାହାକି ଶେଷ କବିତା। କବିଙ୍କର ସବୁ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆକୁ ସୀମିତ ପରିସରଟିଏ ଦେଇଛୁ। କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅଣାୟତ୍ତ। କବି ରାଜକିଶୋର ଦାସ। ପାଣି ଭାବି ପିଇ ହେଇନି, ପଣା ଭାବି ଛାଡ଼ି ହେଉନି। ପାଣି ଭାବି ପିଇ ହେଇନି, ପଣା ଭାବି ଛାଡ଼ି ହେଉନି। ସବୁ ତୁମ ଆଖିର ମାୟା, ଚାହାଣୀର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପଦ୍ମପତରର ଢଳ ଢଳ ବିନ୍ଦୁ ଏକାକର, ମୋର ବୋଲି ବାହୁ ମେଲି, ବାହୁ ଟେକି ଆଞ୍ଜୁଳା ପାତି ମୁଠେଇ ଧରେ ମୁଠା ଖୋଲେ। ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟପଣ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାଣୁ କରିଦିଏ ମନ ପ୍ରାଣ। ସଦାକାଳେ ତୁମ ପବନ ଖେଳ, ଯେତେ ଖେଳୁଛ ଖେଳ। ଯେତେ ଖେଳୁଛ ଖେଳ, ବେଲୁନରେ ପବନ ଭର, ପତିତ ପାବନ ଫର ଫର କର।
ସତ କହ ତୁମେ ଯଦି ମୋର କେହି ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ, ଅଣାୟତ୍ତ ବେଳେ ତୁମେ କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼? ସତ କୁହ ତୁମେ ଯଦି ମୋର କେହି ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ, ଅଣାୟତ୍ତ ବେଳେ ତୁମେ କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼? ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ଭିତରକୁ ଆସ, ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବାହାରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ କେବଳ ନତ ଜାନୁ ନତ ଶିର, ଶଙ୍ଖ ନାଭିରେ ତୁମେ, ବାହାରେ ବାହାରେ ମୋ ଆତ୍ମରତି ଆତ୍ମାନୁରାଗ। ମୁଁ କେବଳ ନତ ଜାନୁ ନତ ଶିର, ଶଙ୍ଖ ନାଭିରେ ତୁମେ, ବାହାରେ ବାହାରେ ମୋ ଆତ୍ମରତି ଆତ୍ମାନୁରାଗ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲି ଆମ ସମୟର ଜଣେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ପ୍ରକାଶକ, ସଂଗଠକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ 4 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳ ଧରି ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଗପ ଓ କବିତା ଲେଖିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ। ସବୁଥିରେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ମଣିଷପଣିଆର ସ୍କେଚ୍ ଅଛି, ଅବବୋଧ ଅଛି, ଅସହାୟ ବୋଧ ଅଛି, ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିମତାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କୌଣସି କବିଙ୍କ କବିତାରେ ହୁଏତ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନି, ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ କବିଙ୍କ କବିତାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନର ପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ଜହର ଦାସର କବିତା, ସେଇଟା ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ତେଲୁଗୁ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁଦିତ ହେଇଛି। କବିଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ କବିତା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାନାୟକ ଗଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର କଳ୍ପବଟର ଛାଇ, ଉଦ୍ଧବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା, ତୃତୀୟ ପାଦ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା 49, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତୁମ ଆଖି। ତେବେ କବି ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।